दर्शकबिन नमस्कार, म अनिशा खत्री। भृकुटी मण्डपमा आजदेखि सुरु भएको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्सपो 2025 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजदेखि सुरु भएको यस कार्यक्रमलाई उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको छ। साउन 21 देखि सुरु भएर साउन 25 सम्म निरन्तर रूपमा चलिरहने यस कार्यक्रममा 50 वटा स्टलहरू रहेका छन्, जसमा विभिन्न ब्रान्डहरूले आफ्ना गाडीहरू प्रदर्शनमा राखेका छन्। आउनुहोस् हेरौँ आज। Arriving to the moment, ladies and gentlemen, let us all join in this very auspicious gesture. It gives me immense joy and pleasure to welcome you all to the inaugural ceremony of NAIMA Nepal Mobility Expo 2025, a landmark event in the journey of Nepal's mobility sector. This moment is very special for all of us, not just because we are gathered here to open the largest automotive exhibition Nepal has ever seen, but because this event marks the beginning of a new chapter, one focused on collaboration, innovation, and sustainable growth. The mobility sector is a vital engine for the employment and economic growth of Nepal. It directly and indirectly employs over 1.24 million people and contributes 7.13% of the national GDP, supports services, industries, and agriculture alike. Healthcare, tourism, and financial services indirectly supporting thousands more. The automobile industry alone accounts for around 4.7% of employment among surveyed industries. As Nepal transitions towards a low-emission vehicles, new career paths are emerging like technicians and the charging infrastructures. Through initiatives like NAIMA's collaboration with CTEBT, we are the Workforce Development Committee. The sector is actively investing in skill development to ensure inclusive, future-ready employment for the Nepali youth. NAIMA, the Nepal Automobile Importer and Manufacturers Association, was established to be the collective voice of those who are driving the nation's mobility, the importers and the manufacturers. Together, we bring the vehicles, we manufacture the vehicles, invest in workshops, build service networks, upskill workers, and deliver quality to the streets of Nepal in towns and villages. NAIMA is a member-led association structured around the dynamic committees and guided by the core value of ethics, inclusion, and transparency. Our professionally driven secretariat operates autonomously and ensures efficient execution of our initiatives. At the foundation of our work lies 5 pillars that shape our mission and the impact. The pillars are policy and advocacy. We aim to advocate for policy consistency and a stable, predictable environment for the mobility sector. I request Honorable Minister for a speedy improvement of the infrastructure, and then the private sector and the auto sector promises to carry the prosperity to the remotest of regions in Nepal. On behalf of NAIMA and the industry at large, may I kindly also request Honorable Finance Minister to give us a brand new exhibition hall at Brikuti Mandap, which itself will boost the trade in all the sectors. NAIMA Expo is not just an event, it is a movement powered by visionary, member-led committee leaders, a strong secretariat and collective energy of our sponsors, partners and supporters. With widespread buzz across the media and public platforms, NAIMA Nepal Mobility Expo 2025 is already one of the most talked about events in the country. So today, I warmly invite every citizen,
every student, every entrepreneur, and every family to come and be a part of this. Come experience the future of mobility. Come join the conversations. Be a part of the change. Together, we are not just hosting an event, we are shaping the future of mobility in Nepal. Let's empower growth through mobility, and let's ensure mobility for all. Thank you very much. Namaste. कनेक्टिभिटी का विभिन्न विधाहरूमध्ये सडक सञ्जाल एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। यस क्षेत्रमा हामीले आफूलाई खरो उतार्नु पर्छ भन्ने सोचको साथमा सरकार काम गर्दैछ र यो सडक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सरकारको अभियानमा यहाँको पनि साथ रहन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को का विभिन्न इभेन्ट्सहरुमा हामीहरू आउने गर्छौं। कहिले दर्शक बनेर अवलोकन गर्न आउँछौं, कहिले यहाँले अतिथिको बोलाउनुहुन्छ त्यस हिसाबले आउँछौं र यो एउटा इभेन्ट्स आयोजना गर्नुको निम्ति त्यो आयोजक संस्थालाई पसिना पुस्ने स्थिति आउँछ। यता चाहिँ इभेन्ट्स म्यानेजर खोज, उतातिर चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर, साँगुरो ठाउँ छ। यो साँगुरो ठाउँमा अस्थायी प्रकारका संरचनाहरू निर्माण गर, पहिला निर्माण गर, इभेन्ट सकिएपछि फेरि त्यसलाई डिसमेन्टल गर। यो प्रकारको हैरानी चाहिँ राजधानीमा छ। राजधानीमा हामीसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्जिबिसन सेन्टर छैन। यो हाम्रो लागि त्यति शोभनीय भइरहेको थिएन। त्यसै भएर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले उच्च महत्त्वका साथमा, उच्च प्राथमिकताको साथमा भृकुटी मण्डपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्छौं भन्ने बजेटले बोलेको छ। त्यस हिसाबले बजेट एलोकेसन भएको छ र अब त्यो प्रदर्शनी स्थल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरू सहभागी भइसकेका छन्। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, यो टुकुचादेखि यो पश्चिमको चाहिँ समग्र भूभाग जति पनि छ भृकुटी मण्डप परिसर, यो सबै यो यहाँ अहिले जे जस्ता संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू डिसमेन्टल हुनेछन् अनि यहाँ अत्यन्त आधुनिक, अत्यन्त व्यवस्थित, अत्यन्त आकर्षक त्यस प्रकारको प्रदर्शनी स्थल बन्नेछ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ यो डिजाइनको लागि डोमेस्टिक नलेजले पुग्दैन भने हामी ग्लोबल मार्केटबाट पनि कन्सल्टेन्सी सर्भिस लिन सक्छौँ। कन्स्ट्रक्सनका निम्ति हामीले त्यस स्तरको संरचना निर्माण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यो तहमा सरकारले सोचिरहेको छ र म यहाँसँग बडो आत्मविश्वासको साथमा सरकारको यो दृष्टिकोण यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो केवल बजेटमा बोलिएको विषय मात्रै होइन, यो कार्यान्वयन हुने विषय हो र म 1 वर्ष भन्दिनँ, 2 वर्षमा पनि भ्याइन वा नभ्याइन सक्छ, तर ढिलोमा पनि सक्ने 2 वर्षभित्र नभए पनि 3 वर्षभित्र यो भृकुटी मण्डपमा आधुनिक र अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण भइसक्नेछ र प्रदर्शनीका young man, also a first time wildlife focused
pricing very good. हामीहरूको थिम छ keep young, keep fun, and it is for हाम्रो गाडीहरू स्पेशली दुईटा गाडीहरू फर्स्ट टाइम कार बायरको लागि हो, त्यसैले हामीले एकदम एक्सक्लुजिभ प्राइस नाइमाको लागि मात्र भनेर निकालेको छौँ। यो एसयुभी जस्तो एसयुभी ठुलो साइजको गाडी 4996 मा मात्रै। इट इज अ स्पेसल अफर, त्यसैले मेक युज अफ दिस स्पेसल अफर। थ्याङ्क यू। Hello. अल्ट्रा लग्जरी सेगमेन्टमा चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले यो गाडी बनाएका छौँ हिमालय मोटर्स अन्तर्गतको र यो तपाईँको लो एल्टिट्युड रेन्ज भने 630 किलोमिटरको लो एल्टिट्युड रेन्ज। We have the other product, TO3, and this is MRP priced at 34. Just for Naima, we have priced it 27.99. Please, you can come forward and have a look at the vehicles. I'll forward the mic to you. J5 मोडल हो। यो चाहिँ नयाँ लन्च भएको नाइमा सोमा जस्ट भर्खरै प्राइस रिभिल भएको छ। यो चाहिँ स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 80 लाख छ भने यो नाइमाको 6 दिनसम्म किन्नु हुँदा चाहिँ यसको प्राइस 56 लाख हुन आउँछ। सो हजुरहरूले प्री रजिस्टर गर्नुभयो भने चाहिँ यु गाइज क्यान गेट एक्सक्लुसिभ प्राइसेस एट दिस नाइमा अटो सो। सो हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्रान्ड न्यू डिजाइन हो, इन्टरनेसनल लेभलको डिजाइन र प्राइस चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। अनि यसको रेन्जको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फुल चार्ज गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ 461 किलोमिटर्स दौडिन्छ। अनि यसको विड्थको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको विड्थ चाहिँ 1860 mm छ। अनि त्यसपछि यसको टायर चाहिँ 18 इन्चको रहेको छ भने यो चाहिँ फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ हो। सो यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ हो, भर्खरै यहाँनिर ठुलो इनागुरेसन भइसकेको छ। So everyone, I suggest everyone to come and look up to this new model. Use the latest technology. I think this is the best electric car in the market. So I think you all guys should come and look at it. So यो चाहिँ इन्डियामा one of the most loved and awarded scooter हो। So आजको दिन चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ लन्च गर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ तपाईको 7वटा डिफरेन्ट कलरमा आउँछन्। सो अहिले चाहिँ हामीले यसको प्राइसिङ पनि र सबै लुक पनि तपाईलाई रिभिल गर्छौँ। यो अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ सिरिज हाम्रो 450X हो। 450 मा हाम्रो दुईटा छ, 450S र 450X। सो हाम्रो 450S को चाहिँ 450 मा चाहिँ स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 325 देखि छ। अनि हाई रेन्जको चाहिँ तपाईले 4 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले 7 इन्चको TFT टच स्क्रिन डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, गुगल म्याप नेभिगेसन पाउन सक्नुहुन्छ, 5 इयर्सको ब्याट्री वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। सो सेफ्टी वाइज पनि तपाईले अटो होल्ड र फल सेफ जस्ता डिफरेन्ट फिचर्स चाहिँ तपाईले 450 को सिरिजमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ।
ओके वेलकम टु हाम्रो रोयल इनफिल्डको सो हजुरलाई चाहिँ स्टलमा चाहिँ स्वागत छ सबभन्दा पहिले। सो अब मैले हजुरहरूलाई मेरो परिचय दिनुपर्दा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ विष्णु हेरो। एज अ म चाहिँ हजुरको ट्रेनिङ म्यानेजरको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु रोयल इनफिल्ड अल्फा अटोमोबाइल्समा भने पछाडि चाहिँ अहिले मैले जुन बाइक तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्न गइरहेको छु नि, यो बाइक भनेको हजुरले स्पेसल इफ यु लभ एडभेन्चर, हजुरलाई एडभेन्चर मनपर्छ, हजुरलाई थ्रिल मनपर्छ, नेपालको उपल्लो खाड बाटोमा हजुरलाई हिँड्न मनपर्छ भने पछाडि चाहिँ दिस बाइक इज बेस्ट फर ट्युरिङ एडभेन्चरको लागि चाहिँ हाम्रो बेस्ट बाइक रहेको छ, नेपाली मार्केटमा रहेको छ, जुन चाहिँ हिमालयन 450 शेर्पा इन्जिन भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई। सो यो बाइकको कुरा गर्नुपर्दा अहिले हजुरले यो बाइकमा पाउनुहुने मेजर फ्रेज भनेको अगाडि हजुरले एलइडी हेडलाइट पाउनुहुन्छ, साथमा यसको हजुरको चाहिँ टर्न सिग्नलहरू पनि फुल्ली एलइडी हजुरले लोडेड इन्डिकेटरमा पाउनुहुन्छ भने पछाडि चाहिँ हजुरको अफरोड बाइक हो राइट। हजुरले एडभेन्चर गर्न जानुहुन्छ, एडभेन्चर गर्न जाने बेला सबैभन्दा बढी मान्छेले समस्या के हुन्छ, मैले रिफिलिङ गरिराख्नुपर्छ कि भनेर समस्या हुन्छ क्या। सो हजुरहरूले यसमा पाउने भनेको 17 लिटरको फ्युल ट्याङ्क पाउनुहुन्छ। सो रिफिलिङमा हजुरलाई समस्या कुनै पनि हुँदैन। सो विथ इट कम टु द E20 ब्याजिङको साथमा आउँछ। द्याट मिन्स हजुरको 80% हजुरको चाहिँ पेट्रोल हुन्छ भने पछाडि 20% इथानोल हो यसको लजिक चाहिँ। सो द्याट इज द लजिक। दिस बाइक इज फ्युचरिस्टिक बाइक हो क्या यो। भोलिको दिनमा नेपालमा यो फ्युलिङ सिस्टम आयो भने पनि फ्युलिङ सिस्टमको लागि पनि फ्युचरिस्टिक बाइक रहेको छ भने पछाडि चाहिँ सो हजुरले यसको सिट र कुसनिङ जुन स्प्लिट डिजाइनमा पाउनुहुन्छ र यो सिटको डिजाइनिङ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दिस बाइक इज स्पेसली एडभेन्चर। सो हजुरले अफ रोडको लागि हजुरको ब्याक पेन हुने, बडी पेन हुने समस्या हजुरलाई हुँदैन। सो निर्धक्क भएर हजुरले लङ राइड आनन्दसँग जान सक्नुभयो, त्यसमा कुनै पनि समस्या भएन। सो यो बाइकमा हजुरले हामीले ड्युल च्यानल एबिएस आउँछ एज स्ट्यान्डर्ड हजुरको अगाडि र यसको तपाईँको मोटर पावरको कुरा गर्दाखेरि 109 किलोवाटको मोटर पाउनुहुन्छ, 75 किलोवाटको ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यसले रेन्ज तपाईँको WLTC 450 किलोमिटरको रेन्ज पाउनुहुन्छ सर। अनि त्यस्तै गरी अब यसमा तपाईँको यो गाडीको चाहिँ एउटा मुख्य इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भन्दाखेरि जुन अरू प्रिमियम सेगमेन्टभन्दा हामी सुपेरियर केमा छौँ भन्दाखेरि 4वटा कुरो अप्सन छ। एउटा हजुरको इन्टेलिजेन्ट 4 व्हिल स्टेयरिङ, हजुरले वान्स तपाईँको स्टेयरिङ टर्न गर्दा एभ्री व्हिल हजुरको टर्न हुन्छ है। सेकेन्ड थिङ यसमा हजुरको क्र्याप वक पाउनुहुन्छ, जस्तै हजुर टाइट पार्किङमा यु क्यान इजिली मुभ द कार है। एन्ड थर्ड थिङ यु विल गेट 9 क्यामेराज अल टुगेदर। हामी यो गाडीमा तपाईँको 9वटा क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा हजुरको रेनी मोड, नाइट मोडमा हजुरले क्लियर भिजिबिलिटी पाउनुहुन्छ। साथसाथै साइड वेज हजुरको 4 क्यामेराज, इभन हजुरको विन्डसिल्ड टपमा पनि हजुरको 2 क्यामेराज देयर, ब्याक फ्रन्ट 9 क्यामेराज, जसले गर्दा हजुरको भिजिबिलिटी क्लियर पाउनुहुन्छ है। एन्ड एनदर थिङ हजुरको यसमा हजुरको एउटा हजुरले गाडीभित्र बस्दाखेरि यु गेट प्रिमियम, हजुरले एउटा एज अ लाइक सोफामा बसेको फिल गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यु क्यान सी स्पेसियस छ गाडी हजुरको, एरोडाइनामिक छ, इट्स लाइक ए क्युब डिजाइन बडी छ हजुरको, प्लस फुल्ली एरोडाइनामिक सेपको कारणले यु गेट द म्याक्सिमम टर्क अफ 450 न्युटन मिटर है। एन्ड अनदर थिङ वी हेभ अलरेडी लन्च बिफोर। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब यो अटो सोको लागि चाहिँ हामीले यो अफरहरू चाहिँ हामी अब बिस्तारै हजुरलाई चाँडै नै रिभिल गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी वेटिङमा छौँ एक्ज्याक्टली।